आज आपण लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबलचं लास्ट प्रॅक्टिस सेट मीन्स 1.5 पाहणार आहोत. यामध्ये व्हर्बल क्वेश्चन दिलेले असतात. व्हर्बल क्वेश्चन पासून आपल्याला सायमल्टेनियस इक्वेशन फॉर्म करायचे असतात. सायमल्टेनियस इक्वेशन फॉर्म केल्याच्या नंतर आपल्याला फर्स्ट प्रॅक्टिस सेट ज्या पद्धतीने सॉल्व्ह केला त्या मेथडने तुम्हाला हे सायमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व्ह करता येतील. सेकंड प्रॅक्टिस सेट जो सॉल्व्ह केला त्या मेथडने पण करू शकतो किंवा बाय युजिंग क्रेमर्स रूल या मेथडने पण आपल्याला हा प्रॅक्टिस सेट सॉल्व्ह करता येतो. तुम्हाला जी मेथड योग्य वाटेल त्या मेथडने तुम्ही प्रॅक्टिस सेट हा सॉल्व्ह करू शकता. त्यासाठी आपण फर्स्ट क्वेश्चन पाहूया. टू नंबर्स डिफर बाय 7 and find the numbers. म्हणजे आपल्याला नंबर्स माहित नाही कोणते आहेत आणि ते फाइंड करायचे. त्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल, ते नंबर्स जे आहेत ते कन्सिडर करावं लागेल. लेट द numbers be x and y. डिफरन्स मीन डिफरन्स आहे म्हणजे एक नंबर आहे तर बिगर आणि स्मॉलर नंबर असला पाहिजे. काय बिगर नंबर आपण x कन्सिडर करूया. x इज बिगर दॅन y. फ्रॉम द फर्स्ट कंडिशन ह्याच्यामध्ये टू कंडिशन दिलेले असतात. जनरली फर्स्ट सेंटेन्स हे फर्स्ट कंडिशन साठी असतात. फ्रॉम द फर्स्ट कंडिशन काय सांगते, द नंबर्स डिफर बाय 7 मीन्स ग्रेटर नंबर इज x, डिफर्स मीन माइनस, स्मॉलर नंबर इज y, is equal to difference is 7 means we got equation number first from first condition. Now the second condition, from the second condition, what is second condition? Sum of twice smaller number and thrice the greater number is 26. Sum of twice the smaller number and thrice the greater number. Thrice the greater number means 3x. Sum means plus and twice the smaller number. So a smaller number is y. Twice the smaller number is 26. Means we got equation number second. सॉल्व करताना आपल्याला काय पाहिजे, सेम व्हेरिएबल सेम कोएफिशिएंट आहेत का नाही. म्हणजे इथे आपल्याला कोएफिशिएंट 2 करण्यासाठी काय करावं लागेल, मल्टिप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2. मल्टिप्लाइंग equation first by 2 we get equation काय फॉर्म होणार आहे आपला, 2 into x means 2x minus y into 2 means 2y is equal to 7 into 2 means 14. Equation number third you got from equation number first. Now compare equation second and third. Same variable, same coefficient, different sign means adding equation second and equation third we get equation number second
equal to 26. Equation number third, 2x minus 2y is equal to 40. 3x plus 2x, 5x plus 2y minus 2y get cancelled is equal to 26 plus 14 is equal to 40. Therefore, x is equal to 40 by 5 means x is equal to 8. Now substitute x is equal to 8 in equation number first. Substituting x is equal to 8 in equation first. Equation first, x means 8 minus y is equal to 7. Minus y is equal to 7 minus 8 minus y is equal to minus 1, and therefore y is equal to 1. प्रॉब्लेम क्वेश्चन मध्ये लास्ट आन्सर जे लिहितो आपण ते आपल्याला वर्ड्स मध्ये लिहावं लागतं, जेणेकरून त्याला आपल्याला हाफ मार्क्स आपल्याला भेटत असतो. Therefore, the numbers are 8 and 1. I am a rectangle. We know the property of rectangle. Opposite sides of a rectangle are equal. Opposite sides are equal. Opposite sides are equal. From the first condition, opposite sides of rectangle means 4x plus y is equal to x plus 2y plus 5. Simplify it. 4x minus x plus y minus 2y is equal to 5 means 3x minus 2y is equal to 5. Equation number first. From the second condition, opposite sides of rectangle are equal means x plus 1 is equal to y, x minus y is equal to minus 1. Equation number second. See equation number first and second, same variable कोएफिशिएंट सेम आहे का नाही, म्हणजे या 1 ला 2 करता येईल आपल्याला. हो, म्हणजे काय करावं लागेल, मल्टिप्लाइंग इक्वेशन सेकंड बाय 2. मल्टिप्लाइंग इक्वेशन सेकंड बाय 2 we get
सेकंड इक्वेशनला मल्टिप्लाय केलं काय येईल आपलं x into 2 means 2x minus y into 2 means 2y is equal to minus 1 into 2 minus 2. Equation number 3rd. Equation number first and equation number 3rd. Same variable, same coefficient, same sign. काय करावं लागेल आपल्याला सबट्रॅक्टिंग equation 3rd from first variant. First equation 3x minus 2y is equal to 5. 3x minus 2y is equal to 5. Equation number 3rd, 2x minus 2y is equal to minus 2. 2x minus 2y is equal to minus 2. Means adding. Subtracting means change the sign. Means x is equal to 5 plus 2 means 7 and x is equal to 7. Now substitute the value of x in equation second. Substituting x is equal to 7 in equation second. Second equation x minus y is equal to minus 1. X means 7 minus y is equal to minus 1. Means minus y is equal to minus 1. Left side ला positive 7, right side ला काय होईल negative 7. Means minus y is equal to minus 8 and therefore y is equal to 8. आपल्याला काय सांगितलंय फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ x and y. x and y च्या व्हॅल्यूज आपल्याला फाइंड झाल्या. आता काय सांगितलेलं आहे फाइंड माय पेरिमीटर. Perimeter of rectangle is equal to 2 in bracket L plus B. L माहित आहे का? L means length माहित आहे का? नाही. लेंथ आपण ही घेऊया पाहूया. लेंथ is equal to कोणते इक्वेशन या दोन्ही पैकी जे तुम्हाला इझी वाटेल ते आपण पुट करू शकतो. लेंथ is equal to 4x plus y. हे पुट करतो मी 4x plus y. 4 x means 7 plus y means 8. 4 sevens are 28 plus 8 means 36. Length means 36. Now find the breadth. Breadth is equal to जी इझी वाटेल ती इक्वेशन पुट अप करू शकता. y घेतलं तरी चालेल, x plus 1 घेतलं तरी चालेल. सरळ आपण काय करूया y पुट अप घेऊया. y means 8. breadth means 8. Therefore b means 8 and here means 36. Therefore
in bracket L plus B 2 in bracket L means 36 and B means 8 is equal to 2 in bracket बोर्ड मास पद्धतीने मेथड ने आपल्याला काय करावं लागेल फर्स्ट ब्रॅकेट सॉल्व करावं लागेल 36 plus 8 44 perimeter of a rectangle is equal to 88 पेरिमीटर एकच असतं एक तर सेंटीमीटर मध्ये असलं पाहिजे मीटर मध्ये असलं पाहिजे किलोमीटर मध्ये असलं पाहिजे काही युनिट दिलेलं नाही म्हणजे आपल्याला काय करावं लागतं इथे फक्त युनिट्स लिहावं लागेल युनिट्स सेकंड area of a rectangle is equal to length into breadth. Length is 36 and breadth is 8 is equal to 8 6 are 48 8 carry on 4 8 3 are 24 plus 8 32 एरियाचे युनिट काय आपल्याला स्क्वेअर मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर काय दिलेला आहे का नाही म्हणजे आपल्याला काय करावं लागेल युनिट्स घ्यावं लागेल एरियासाठी युनिट काय आहे यूज करतो आपण स्क्वेअर युनिट्स square units. Answer is finished. Read the question. आपल्याला फाइंड काय करायचं आहे Their present age means father's present age and son's present age. आपल्याला माहित आहे का एजेस काय आहे नाही आपल्याला काय करावं लागेल कन्सिडर करावं लागेल let the present age of father bx इयर कशामध्ये काम करतो आपण मंथ मध्ये डेज मध्ये इयर मध्ये म्हणून आपल्याला इथे काय करावं लागेल इयर्स घ्यावं लागेल and son's age by years आपण फादर्स एक्स इयर एज कन्सिडर केलं सनचा वाय इयर कन्सिडर केलं फ्रॉम द फर्स्ट कंडिशन काय लक्षात येते पहा from the first condition sum of father's age and twice the son's age is 40 sum of father's age is x and twice the son's age is y twice means 2y is 40 equation number first from the second condition काय लक्षात येते सेकंड कंडिशन वाचा लक्षात आली सेकंड कंडिशन double the age of
father and add it to the age of his son. Double the age of father. Father's age is x. Double means 2x. Add it in son's age. Son's age is y. Is equal to 65. इक्वेशन नंबर सेकंड. सेम व्हेरिएबलचे सेम कोएफिशिएंट आहेत का? नाही. आपल्याला काय करावं लागेल? सेम व्हेरिएबलचे सेम कोएफिशिएंट काढण्यासाठी इक्वेशन नंबर सेकंड ला 2 ने मल्टिप्लाय करावं लागेल. मल्टिप्लाइंग इक्वेशन सेकंड बाय 2. इक्वेशन सेकंड ला 2 ने मल्टिप्लाय केल्यानंतर काय येणार आहे? 4x plus y into 2y is equal to 65 into 2 130. Equation number third. See equation number first and third. Same variable, same coefficient, same. काय करावं लागेल आपल्याला? Adding या subtracting. काय करावं लागेल? Subtracting. Subtracting equation third from equation first we get equation number first is x plus 2y is equal to 40. Equation third is 4x plus 2y is equal to 130. Subtracting means change the sign. Plus x minus 4x minus 3x plus 2y minus 2y get cancelled is equal to plus 40 minus 130 means minus 90. Therefore, x is equal to minus 90 by minus 3 and therefore x is equal to minus divided by minus plus 90 divided by 3 15. Sorry. Now substitute this value in equation number first. Substituting x is equal to 30 in equation first. First means x means 30 plus 2y is equal to 40. 2y is equal to 40. लेफ्ट साइड ला 30 पॉझिटिव्ह आहे, तर राइट साइड ला निगेटिव्ह 30 means 2y is equal to 10 and y is equal to 10 by 2 and therefore y is equal to 5. वर्बल क्वेश्चन पाहतो आहोत आपण. वर्बल क्वेश्चन मध्ये लास्ट आन्सर आपल्याला वर्ड्स मध्ये प्रेझेंट करायचं असतं. मग therefore the present age of father is x. X means 30. Therefore the present age of father is 30 years and
age is 5 years. आपल्याला फाइंड आउट काय करायचंय? फ्रॅक्शन. फ्रॅक्शन काय असला पाहिजे आपला? x and y. x means numerator and y means denominator. मग फ्रॅक्शन आपल्याला कन्फर्म माहित आहे का? नाही. फाइंड आउट करायचं. फाइंड आउट करायचं म्हणजे काय करावं लागेल? आपल्याला कन्सिडर करावं लागेल. लेट the numerator be x and the denominator by. म्हणजे आपला ओरिजिनल फ्रॅक्शन काय येणार आहे? therefore the original fraction is equal to numerator x and denominator y. From the first condition, फर्स्ट कंडिशन काय आहे लक्षात आलं? काय सांगितलं? The denominator is means is equal to denominator means y, is means is equal to five more than twice its numerator. 5 more than twice its numerator. numerator twice करावं लागेल. मोर दॅन म्हणजे प्लस आहे and 5. इक्वेशन सिम्प्लिफाय करताना काय करावं लागेल आपल्याला? 2x minus y is equal to minus 5. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. मी काय केलं? निगेटिव्ह 2x येणार होतं, डायरेक्ट त्याला पॉझिटिव्ह x केलं. पॉझिटिव्ह y त्याचं मी निगेटिव्ह y करून घेतलं आणि पॉझिटिव्ह 5 राहणार होतं, त्याला निगेटिव्ह 5 केलं. म्हणजे मी तिथे डायरेक्टली काय केलं? त्याला मल्टिप्लाइंग बोथ साइड बाय -1 करून घेतलं. ओके. फ्रॉम द सेकंड कंडिशन काय पहा? सेकंड कंडिशन काय आहे? denominator becomes 9 times the numerator if both the numerator and the denominator are reduced by 2. denominator and numerator दोन्ही काय करायचे आपल्याला? रिड्यूस करायचे बाय 2 ने. आणि नंतर आपल्याला डिनॉमिनेटर काय येणार आहे? 9 टाइम्स द न्यूमरेटर. मीन्स आपलं ओरिजिनल फ्रॅक्शन काय आहे? x बाय y. सबट्रॅक्ट काय करावं लागेल? 2. सबट्रॅक्ट 2 इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ न्यूमरेटर. आता यामध्ये आपल्याला इक्वेशन देता येईल का? डायरेक्ट नाही देता येणार, कारण आपल्याला हे सॉल्व करावं लागेल आणि ही जी टर्म आहे ती आपण ब्रॅकेट मध्ये पुटअप करत असतो. सॉल्व करताना काही 9 राईट साइडला डिव्हिजन मध्ये, लेफ्ट साइडला काय होईल? मल्टिप्लिकेशन मध्ये, आणि लेफ्ट साइडला y-2 डिव्हिजन मध्ये आहे, राईट साइडला काय जाईल? तो मल्टिप्लिकेशन मध्ये जाईल. म्हणजे 9 इन ब्रॅकेट x-2 is equal to y-2. 1 ने मल्टिप्लाय करण्याची आवश्यकता नाही, कारण आन्सर काय येणार आहे? सेम येणार आहे. मल्टिप्लाय करून घेऊया. काय येईल आन्सर? 9x - 18 is equal to y-2. सिम्प्लिफाय. 9x - y is equal to
-2 plus 18. Therefore 9x minus y is equal to 16. इक्वेशन नंबर सेकंड. आता सिंप्लिफाय करता येईल. काय करावं लागेल आता? सेम व्हेरिएबल, सेम कोएफिशिएंट, सेम साइन. काय करावं लागेल? सबट्रॅक्टिंग. इक्वेशन सेकंड from equation first we get first equation 2x minus y is equal to minus 5. Equation number second 9x minus y is equal to 16. सबट्रॅक्टिंग करायचं म्हणजे काय करावं लागेल आपल्याला? साइन चेंज करावं लागते. पॉझिटिव्ह आहे निगेटिव्ह, निगेटिव्ह y चा पॉझिटिव्ह y आणि पॉझिटिव्ह 16 चा निगेटिव्ह 16 प्लस 2x मायनस 9x मायनस 7x minus y plus y get cancelled is equal to minus 5 minus 16 minus 21. Therefore x is equal to minus 21 divided by minus 7 and x is equal to 3. Substituting x is equal to in equation first, substituting x is equal to 3 in equation first. फर्स्ट मध्ये सबस्टिट्यूट केलं तर आन्सर काय येणार आपला? 2 x means in bracket 3 minus y is equal to minus 5. Means 6 minus y is equal to minus 5. Minus y is equal to minus 5. Left side la positive 6, right side la negative 6, and therefore minus y is equal to minus 11, and therefore y is equal to 11. Therefore, the fraction is equal to x means numerator and y means denominator. X means numerator, y means denominator. X means 3 and y means 11. आन्सर करेक्ट आले का नाही? आपल्या इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड मध्ये कोणत्या इक्वेशन मध्ये पुट करून तुम्ही पाहू शकता. नेक्स्ट क्वेश्चन घेऊया. क्वेश्चन रेडी करा. क्वेश्चन रेडी झाला. आपल्याला काय करायचं आहे? फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स. प्रत्येक बॉक्सचं वेट किती आहे हे आपल्याला काढायचं. वेट माहिती आहे का? नाही. मग काय करावं लागेल आपल्याला? फर्स्ट कन्सिडर करावं लागेल. लेट द वेट ऑफ a type of
बॉक्स बी एक्स. आता वेट कशामध्ये दिलेलं आपल्याला इथे टोटल वेट जे आहे ट्रक मध्ये बसणार टन मध्ये दिलेलं आहे. म्हणजे बॉक्सेसचं वेट किती असेल केजी मध्ये असेल. मग आपण एक्स केजी कन्सिडर करूया वेट. अँड the weight of B type box B Y kg. एक्स आणि वाय च्या आपल्याला व्हॅल्यूज काढायचे आहेत. केजी मध्ये काय घेतलं कारण टोटल वेट एक टन मध्ये आहे अँड 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg. फ्रॉम द फर्स्ट कंडिशन काय आहे ते लक्षात घ्या. रीड करा क्वेश्चन. फ्रॉम द फर्स्ट कंडिशन. कंडिशन काय केलेली त्यांनी टू 200 बॉक्सेस जे आहे ते ए टाइपचे आहे अँड 120 बॉक्सेस बी टाइपचे आहेत. आणि टोटल वेट किती आहे गाडीचा गाडीमध्ये जे वेट होणार आहे ते टोटल किती होणार आहे 1 टन मीन्स 1000 kg. From the first condition 200 boxes of X and 120 boxes of B means Y is equal to 1 ton. 1 ton means 1000 kg. X आपण X चे वेट kg मध्ये कन्सिडर केलं, Y चे वेट आपण kg मध्ये कन्सिडर केलं आणि मग आपल्याला हे पण कशामध्ये करावं लागेल केजी मध्येच कन्सिडर करावं लागेल. टन मध्ये करता येणार नाही म्हणून 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg. म्हणजे तिथे ब्रॅकेट मध्ये लिहून ठेवा 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg. काय करावं लागेल 10 ने डिवाइड करू शकता. डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 10. Dividing both the sides by 10. काही 10 ने डिवाइड केल्याच्या नंतर 20x plus 12y is equal to 100. परत डिवाइड केलं तरी चालेल, नाहीतरी पुढे आपल्याला याचीच आवश्यकता आहे. इक्वेशन नंबर आपण फर्स्ट घेऊया. From the second condition read करा. काय आहे सेकंड कंडिशन ए टाइपचे बॉक्सेस किती दिलेले आहेत 400 आणि बी टाइपचे बॉक्सेस किती दिलेले आहेत 40 आणि दोन्हीचं वेट टोटल जरी वेट केलं गाडीमध्ये तरी किती होणार आहे त्याचं 1 टन म्हणजे 400x 40x इज इक्वल टोटल वेट किती 1 टन 1 टन मीन्स 1000 kg. आपण सॉरी x आणि y चे वेट कशामध्ये कन्सिडर केलं आहे केजी म्हणजे हे पण वेट आपलं कसं असलं पाहिजे इथे सांगितल्यासारखं केजी मध्येच असलं पाहिजे. मल्टिप्लाइंग सॉरी डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 40 करता या 10 करता 10 करून घ्या. इझिली 40 केलं तरी आन्सर येणार आहे 10 केलं तरी आन्सर येणार आहे. हा डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 10 4
20x plus 4y is equal to 100. इक्वेशन नंबर सेकंड. इक्वेशन नंबर फर्स्ट आणि सेकंड सेम आहे का? व्हेरिएबल सेम आहे, कोएफिशिएंट सेम आहे का? नाही. मग इथे 12 आहे, इथे 12 करण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल? 4 into 3 केल्याच्या नंतर इथे 12 मीन्स मल्टिप्लाइंग द इक्वेशन सेकंड बाय 3. multiplying equation second by 3 we get equation second ला 3 ने मल्टीप्लाई केलं तर आंसर काय येणार आहे? 120x plus 12y is equal to 300. equation number third from equation number second. म्हणजे सेकंडला कन्सिडर करायचं आहे का आता आपल्याला? नाही. आता कोणाला घ्यावं लागेल? इक्वेशन नंबर फर्स्ट अँड थर्ड. सेम व्हेरिएबल, सेम कोएफिशिएंट, सेम साइन. काय करावं लागेल? सबट्रॅक्टिंग इक्वेशन थर्ड from equation first we get first equation 20x plus 12y is equal to 100. equation number third 120x plus 12y is equal to 300. सबट्रॅक्टिंग म्हटल्याच्या नंतर आपण काय करतो? साइन चेंज करतो. पॉझिटिव्ह चा निगेटिव्ह, निगेटिव्ह चा पॉझिटिव्ह करत असतो आपण. ठीक आहे. आन्सर काय येणार आहे? 20x minus 120x means minus 100x plus 12y minus 12y get cancelled is equal to plus 100 minus 300 means minus 200. means x is equal to minus 200 divided by minus 100. Therefore x is equal to minus divided by minus plus 200 divided by 102. Now substituting the value of x in equation first and second easy कोणतं दिसतं? First substituting x is equal to 2 in equation first we get x is equal to 2 in equation first. 20 x means 2 plus 12y is equal to 100 means 40 plus 12y is equal to 100. 12y is equal to 100. लेफ्ट साइड ला पॉझिटिव्ह 40, राइट साइड ला निगेटिव्ह 40. 12y is equal to 60 and therefore y is equal to 60 by 12 and therefore y is equal to 5. आपल्याला वेट काढायचे होते. therefore weight of type of box A is x means 2 kg. कारण x कशात कन्सिडर केलेला आपण? kg मध्ये, आणि y पण kg मध्ये कन्सिडर केलेला आहे. therefore
box A is 2 kg and weight of type of box B is 5 kg. Next and last question. पाहूया क्वेश्चन रीड करूया. क्वेश्चन व्यवस्थित रीड करा. फर्स्ट कंडिशन, सेकंड कंडिशन काय आहे पहा. लक्षात आलं. काय करायचं आपल्याला, डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड बाय बसने किती आहे तो काढायचा आहे. मग आपल्याला तो काय करावा लागेल, फर्स्ट कन्सिडर करावं लागेल. लेट द डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड बाय बस be x किलोमीटर. and ट्रेनने किती डिस्टन्स कव्हर केलेला आहे तो y किलोमीटर घेऊ आपण. and the distance traveled by train b y किलोमीटर. टोटल डिस्टन्स किती कव्हर केलेला आहे, 390 किलोमीटर. मग फर्स्ट कंडिशन लक्षात आली तुमच्या. फ्रॉम द फर्स्ट कंडिशन बसने आणि ट्रॅव्हल्सने टोटल डिस्टन्स कव्हर किती केलेलं आहे त्यांनी, 390 किलोमीटर. फ्रॉम द फर्स्ट कंडिशन बसने जी ट्रॅव्हलिंग केलेलं डिस्टन्स आहे आणि ट्रेनने ट्रॅव्हलिंग केलेला डिस्टन्स, टोटल डिस्टन्स आहे 390 किलोमीटर. मीन्स इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सेकंड कंडिशन पहा. सेकंड कंडिशन मध्ये आपल्याला त्यांनी टाइम दिलेला आहे, किती टाइम मध्ये किती डिस्टन्स कव्हर केलं, म्हणजे गाडीची स्पीड काय होती, ट्रेनची स्पीड काय होती आणि बसची स्पीड काय होती. मग आपल्याला तुम्ही हा जो फॉर्म्युला आहे सायन्स मध्ये फिजिक्स शिकत असताना तुम्ही फॉर्म्युला पाहिलेला आहे. टाइम इज इक्वल टू डिस्टन्स बाय एव्हरेज स्पीड या स्पीड. Time is equal to distance by speed. हा फॉर्म्युला आहे. डिस्टन्स डिवाइड बाय टाइम. टाइम टेकन by bus. टाइम टेकन बाय बस. बसनी टाइम किती घेतला तो आपल्याला फाइंड करायचा आहे. बसनी टाइम किती लागलेला, डिस्टन्स किती लागला बसनी, x. बसची एव्हरेज स्पीड काय दिलेली आहे 60 पर आर मीन्स टाइम. आपल्याला
टाइम आला. कोणाचा? बसनी किती वेळ ट्रॅव्हलिंग केली हा आला. म्हणजे आपल्याला काय येणार आहे? किलोमीटर येणार आहे. टाइम टेकन बाय ट्रेन. टाइम इज इक्वल टू डिस्टन्स बाय स्पीड. डिस्टन्स ट्रेनने किती कव्हर केलेला आहे? वाय. स्पीड काय आहे ट्रेनची? 90 आर. हा टाइम आला. आता फ्रॉम द फर्स्ट कंडिशन पहा. फ्रॉम द सेकंड कंडिशन. सेकंड कंडिशन मध्ये काय दिलेलं आपल्याला? दोन्ही टाइम दिला आहे. टोटल टाइम किती लागलेला? 5 आवर्स. बसने किती ट्रॅव्हलिंग करण्यासाठी किती टाइम लागला? हा टाइम लागला. जो कोणता असेल तो हा असेल. बसने लागलेला टाइम x/60 r प्लस ट्रेनने लागलेला टाइम y/90 इज इक्वल टू टोटल किती आवर लागलेले आपल्याला दिलेले 5 आवर्स. आता आपल्याला याला काय करावं लागेल? लसावी काढावा लागेल. यामध्ये आपल्याला एलसीएम फाइंड करावा लागतो आणि एलसीएम 60 आणि 90 चा एलसीएम काय येतो तो आपण पाहूया. 118 एलसीएम येतो. कसा येतो तो आपण पाहूया. पहा 60 90 both numbers are divisible by 2 means 30 45 then 30 is divisible by 2 therefore 15 डिवाइड करू शकत नाही. ऍजिटिव्ह नंबर आपण नोट करूया. तर ते दोन्ही नंबर कोणते आहेत? 3 ने डिवाइड करता येतात. 5 15 दोन्ही नंबर कशाने डिवाइड करता येतील आपल्याला? 5 ने. 5 1 चा 5 5 3 चा 15 1 ती डिवाइड करता येत नाही. 1 आला म्हणजे त्याचा आन्सर संपलेला आहे. ऍज इट इज खाली घ्यायचा असतो तो. जसा आपण 45 घेतला डिवाइड होत नाही तर 45 ऍज इट इज आपल्याला खाली घेता येतो. 3 घेतला हा 1 ऍज इट इज 3 1 चा 3 1 1 आन्सर आला. म्हणजे इथपर्यंत आपले फॅक्टर्स जे आहेत ते झालेले आहेत. आता आपल्याला काय करायचंय? एलसीएम ऑफ 60 and 90 इज इक्वल टू काय फॉर्म्युला? कॉमन फॅक्टर्स टू अनकॉमन फॅक्टर्स. कॉमन फॅक्टर्स इनटू अनकॉमन फॅक्टर्स. कॉमन फॅक्टर्स कोण आहेत? सर्वच असतात आता याच्यामध्ये आलेले. कॉमन फॅक्टर्स 2 2 3 into 5 into 3 काय येणार आन्सर? 2 into 2 4 4 into 3 12 12 into 5 60 60 into 3 180 multiplying both side by 180. ज्या विद्यार्थ्यांना एलसीएम येत नाही त्यांनी एलसीएम कसे फाइंड करायचे याची थोडी प्रॅक्टिस करा. means 180 in bracket x by 60 plus y by 90 is equal to 5. इक्वेशन होल इक्वेशन आपल्याला मल्टिप्लाय करायचे बाय 180. काय येणार? 180 ने मल्टिप्लाय केल्याच्या नंतर 0 0 कॅन्सल
6 3 चा 18 means 3x plus 0 0 cancel 9 2 चा 18y is equal to 180 into 5 900. Equation number second. फर्स्ट इक्वेशन अँड सेकंड इक्वेशन मध्ये आता आपल्याला सेम व्हेरिएबलचे सेम कोएफिशिएंट आहेत का? नाही. इथे कोएफिशिएंट किती पाहिजे आपल्याला? 2 पाहिजे, जो की इथे आहे. मग या वरील 2 करता येतं. म्हणजे काय करावं? मल्टिप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2. मल्टिप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 we get 2 ने मल्टिप्लाय केलं तर काय येणार आहे? 2x plus 2y is equal to 2 into 390 means 780. Equation number third. See, equation number second and third. Same variable, same coefficient, same sign. काय करावं लागेल आपल्याला? सबट्रॅक्टिंग equation third from second we get 3x plus 2y is equal to 900. 2x plus 2y is equal to 780. सबट्रॅक्टिंग म्हणजे काय करावं लागेल आपल्याला? सेकंड इक्वेशनचे साइन चेंज करावे लागतात. प्लस 3x minus 2x x plus 2y minus 2y get cancel. Plus 900 minus 780 120 and therefore x is equal to 120. आपल्याला काय करायचं आहे? फक्त बसनीच ट्रॅव्हल केलेला डिस्टन्स आपल्याला फाइंड करायचा आहे. मीन्स yes and therefore we shall travel by bus. We shall travel by bus is 120 kilometers.